Friends, I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have come to worship God, let us turn our Bibles to Psalm 130 verses 3 and 4. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಳು 130 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Psalm 130 verses 3 and 4. If you, O Lord, kept a record of sins, O Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, therefore you are feared. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 130 3 ಮತ್ತು 4. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುವರು? ಆದರೆ ಜನರು ನಿನಗೆ ಪಡುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಉಂಟು. The beauty of our God is to give and to forgive. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Here the psalmist says, God, if you kept a record of my sins, who could stand? Who can stand before God if He could record from dawn to dusk all the sins that we have committed? ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? The Bible says, the psalmist says, but with you there is forgiveness, therefore you are feared. ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಜನಾಂಗಗಳು, ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We have a God who loves us very greatly. We have a God who forgives us of all our sins. We have a God who does not treat us according to how our sins deserve. Hallelujah. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆಯೇ, ದೇವರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What a wonderful God we have, friends. This morning we can come with boldness into the presence of God and we can worship Him, we can revere Him, we can fear Him, because there is no one like our God who loves us, who gives and who forgives. Hallelujah. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹ ದೇವರು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಹಾಗೆ ಸಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Let us pray. Father, we just thank you for the song that we read this morning. Lord God, we just thank you that you are the God who forgives us. Lord, if you would count our sins, none of us are worthy enough to stand, Lord, before you. But you are the God. Every day you give us, Lord, new mercies and you forgive us our iniquities. That is why we worship you even this morning as we spend time in your presence. Speak to our hearts, so Lord. Help us to give you the best worship. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to live in harmony. Different faces, different races, He made us one. Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to be a family. Jesus taught us how to be a family. Loving one another with the love that He gives. Jesus taught us how to be a family. Jesus turned our sorrow into dancing. Jesus turned our sorrow into dancing. Changed our sadness into rivers of joy. Jesus turned our sorrow into a dance. Jesus put the song into our hearts. Jesus put the song into our hearts. It's the song of joy no one can take away. Jesus put the song into our hearts. Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to live in harmony. Different faces, different races, He made us one. Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to be a family. Jesus taught us how to be a family. Loving one another with the love that He gives. Jesus taught us how to be a family. Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to live in harmony. Different faces, different races, He made us one. Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to be a family. Jesus taught us how to be a family. Loving one another with the love that He gives. Jesus taught us how to be a family. Jesus put the song into our hearts. Jesus put the song into our hearts. It's the song of praise no one can take away. Jesus put the song into our hearts. Jesus taught us how to be a family. Jesus taught us how to be a family. Loving one another with the love that He gives. Jesus taught us how to be a family. Jesus, we just thank you, oh God. You taught us, Lord God, Father, how to be a family. Even this morning we pray in our own homes, in our families, even in the body of Christ as a family. Help us, Lord God, to be like you, to be giving and to be forgiving, oh Lord God. Help us to overlook
the faults of others and forgive just as you have forgiven, O Lord God. Father, we pray that you would bind us together with the cords of love that can never be broken in our homes and in the church as well, O God. Father, we pray that you would fill our hearts with joy that would come from your presence, so that we would have peace in every relationships in the family. Lord God, you help us to this very end. In Jesus' name we pray. Amen. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನಗೆ ಧೂಪದಂತೆ ಅದು ಮೇಲೇರಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಮುರಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ಬರಬೇಕಯ್ಯ. Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ, ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Open eyes to see the wondrous things in your word, Lord. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ Even ಮಾಡು. this morning, Lord. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀನು ತಾನೇ ಇರು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning, friends. Welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. We are back to our studies in Gospel of Matthew, chapter 5, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. verse 20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. 20ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಫರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ನೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಲಾರಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Our holiness should be better than the religious people. ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ So we are ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. continuing with the thought, the surpassing righteousness. ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ನೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. Last time we saw that our righteousness in the matter of murder, adultery and divorce should be better than the religious leaders. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಾವು ಕಲಿತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಕೊಲೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆವು. We will see the fourth one. It's about oaths. ಇವತ್ತು ನಾವು 4ನೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಆಣೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. Verse 33 to 37 talks about the oaths. 33ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 37ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಆಣೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. To understand that, we have to go back to Matthew's Gospel, chapter 23. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. verse 16 to 22. 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. Woe to you blind guides, you say, if anyone swears by the temple, it means nothing. But if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. You blind fools, which is greater, the gold or the temple that makes the gold sacred? You also say, if anyone swears by the altar, it means nothing. But anyone swears by the gift on it, he is bound by his oath. You blind men, which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? Therefore, he who swears by the altar swears by it and by everything on it. And he swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it. And he swears by heaven swears by God's throne and by the one who sits on it. ಕುರುಡರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾವನಾದರೂ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ದೇವಾಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಮೂರ್ಖರೇ, ಕುರುಡರೇ, ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡುವ ದೇವಾಲಯವು? ಯಾರಾದರೂ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಮೂರ್ಖರೇ, ಕುರುಡರೇ, ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? ಕಾಣಿಕೆಯೋ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡುವ ಬಲಿಪೀಠವು? ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡುವವನು ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆ ಇಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡುವನು ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆ ಇಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡುವವನು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆ ಇಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God has commanded in the scripture to take our oaths in God's name. ದೇವರು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. The Jewish leadership, they removed the word God out of God's
oath taking. ಆದರೆ ಯಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಆಣೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Instead of God's name, they start with the temple, earth, and things, and in the process, they found loopholes through lying and deception to devour weak people's properties. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರು ಆಣೆ ಇಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಣಿಕೆ, ಈ ಲೋಕದ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಸುಳ್ಳಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೋಸದಿಂದ ಬಡವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನುಂಗುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. The law people knows how to explain away the law so that they can take advantage of the weak. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿ ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಲಹೀನರನ್ನು ಅವರು ಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Leviticus chapter 19 verse 12 says, "Do not swear falsely by my name and so profane the name of your God. I am the Lord." ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬಾರದು, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಬಾರದು, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು. So there is nothing wrong taking our oaths in God's name. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. But be careful anytime you make a vow. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. Matthew 5:33, again you heard that it was said to the people long ago, do not break your oath but keep the oaths you have made to the Lord. ಮತ್ತಾಯ 5:33, ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಆಣೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಬಾರದು, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. How Jesus modifying this? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ He is ಇದ್ದಾನೆ? reminding them, do not swear at all. ಆತನು ಹೇಳುವ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆಣೆ ಇಡಲೇಬೇಡಿರಿ. The oath is used as support for the promise the people make. ಜನರು ಮಾಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆಣೆ ಇಡುವುದು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Verse 34, but I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. 34ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ, ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವು. You can't trust yourself. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Making your hair white or black is not in your hand. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Verse 36, and do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆ ಇಡುವುದು ಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನಾದರೂ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಲಾರೆ. Verse 37, simply let your yes be yes and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೌದಾದರೆ ಹೌದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿರಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕೆಡುಕನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. Jesus is saying, don't become like religious people. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಂತಾಗಬೇಡಿರಿ. Let your righteousness in taking oath be better. Be a person of such integrity that no one will ever doubt your simple yes or no. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೌದೆಂದರೆ ಹೌದು, ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಳವಾದ ನುಡಿಯಂತೆ ನೀವು ನಡೆಯುವರಾಗಿರಬೇಕು. John's Gospel 8 verse 44 says, devil is a liar and lying is his native language. ಯೋಹಾನ 8:44 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಸೈತಾನನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದೇ ಆತನ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.
That's why Jesus says, anything beyond this comes from the evil one. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕೆಡುಕನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. When your plain yes and no is not proper, you need fitting to support it. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೌದು ಹೌದಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. Deuteronomy 10 verse 20 says, take oaths in God's name. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 10:20 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. That's why publicly in marriage we exchange marriage vows in the name of God. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. When we enter the court, we testify in God's name. ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ. Matthew 26:63 and 64 we see Jesus also took the oath in the court in the name of the living God. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 63ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಹ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದನು. Romans 1:9 Paul says, God is my witness that I am personally praying for each one of you. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನುದಿನವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. When we come to the next item Jesus talking is an eye for an eye. ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು. Verse 38 to 42 talks about that. 38ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 42ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. When we turn to Genesis chapter 4, ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, we see the first man who took 2 wives. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈತನೇ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈತನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. One day he came home and he called his both wives, Ada and Zillah, listen to me, wives of Lamech, hear my words. ಲಾಮೇಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, ಆದಾ ಜಿಲ್ಲಾ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. What did he say? ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೇನು? I killed a man for wounding me, a young man for injuring me. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದೆನು, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವವನನ್ನು ಹತ ಮಾಡಿದೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. If Cain is avenged 7 times, then Lamech 77 times. ಕಾಯಿನನನ್ನು ಕೊಂದವನಿಗೆ 7ರಷ್ಟು ಪ್ರತೀಕಾರವಾದರೆ ಲೆಮೇಕನನ್ನು ಹೊಡೆದವನಿಗೆ 70ರಷ್ಟಾಗುವುದು. If God has relieved or excused my ancestor Cain, then I in the 5th generation I will get 77 times excuses from God. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕನಾದಂಥ ಕಾಯೇನನಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಾನು ದೇವರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Jesus taught forgive people 7 times 70 times. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ ಜನರನ್ನು 70 ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. We don't know what injury Lamech received from this young man. ಈ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಯಾವ ಕೇಡನ್ನು ಲಾಮೇಕನಿಗೆ ಮಾಡಿದನಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He never took the issues to the court. Those days no court. He took things into his hands and finished off the matter then and there. ಆತನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದೆ ಆತನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದನು. So God want to bring the law of retaliation. ಪ್ರತೀಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ದೇವರು
ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತರುತ್ತಾನೆ. Why God brought this law of retaliation? ಈ ಪ್ರತೀಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಟ್ಟನು? Exodus 21. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Exodus 21, God brought this, verse 23 and 24. 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. God brought the law eye to eye. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಎಂಬ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, That is but verse 23 and 24, but if there is a serious injury, you are to take this life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, bone for bone, wound for wound, bruise for bruise. ಬೇರೆ ಹಾನಿಯಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲನ್ನು, ಕೈಗೆ ಕೈಯನ್ನು, ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು, ಸುಟ್ಟು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯವನ್ನು, ಕಡಿದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಡಿದ ಗಾಯವನ್ನು, ಹೊಡೆದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಗಾಯವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು. Why God brought this? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು? In the court, God had to limit the punishment of retaliation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಿತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Deuteronomy 19, 20 and 21. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20 ಮತ್ತು 21ನೇ ವಾಕ್ಯ. Then do to him as he intended to his brother. You must purge evil from among you. The rest of the people will hear of this and be afraid, and never again will such an evil thing be done among you. Show no pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. ಆತನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಉಳಿದವರು ಕೇಳಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು, ಕೈಗೆ ಕೈ, ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. So an eye for eye in court context. ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ God brings a judgment to limit the retaliation and the evil. ಈ ಕೆಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. The scripture, Old Testament and New Testament both forbids personal revenge. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Deuteronomy 32:35, Romans 12:19 to 21, God says, avenging is my job, don't touch it. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32, 35 ಮತ್ತು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ಮುಯಿ ತಿರುಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. Don't take law into your hands. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. Clearing your name or the vindication that both belongs to God. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು ಇದೆರಡು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. Matthew 5:39. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5:39ನೇ ವಾಕ್ಯ. What Jesus is saying? ಯೇಸು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, You heard it was said, eye for eye and tooth for tooth. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಕೆಡುಕನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಡಿರಿ. But I tell you, do not resist an evil person. Don't resist an evil person. ಒಬ್ಬ ಕೆಡುಕನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಡಿರಿ. No retaliation. ನೀವು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. Don't try to get even with others. ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಆಗಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿರಿ. If you take law into your hands and then attacking eye for eye, the whole world will become blind. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸೇಡು ತೀರಿಸುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಕುರುಡಾಗುತ್ತದೆ. And
that's why Paul reminds us in Romans 13 that God has assigned such jobs to the government. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. Do not seek justice as a means for personal revenge. ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡಿರಿ. And then practically Jesus is bringing four things how we can trust God. ನಾವು 4 ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ Verse ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 39. 39ನೇ If ವಾಕ್ಯ. someone strike you on the right cheek, turn to him the other also. ಯಾವನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡು. When you are publicly hit by somebody in the face, your personal honor is suffered, and also you will suffer from physical pain. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. And you are not willing to hit him back. Instead, you are changing your face other side, and that time sometimes he may hit again. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯದೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪೆಟ್ಟು ಸಿಗುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. You will be hitting like a lamb, not attacking back like a wolf or a lion. ನೀವು ಒಂದು ತೋಳದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸದೆ ನೀವು ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. You are trusting the slain lamb, Jesus Christ, to set the matters right. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Verse 40. 14ನೇ. And if someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. ನಿನ್ನೊಡನೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಳಂಗಿಯನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. Now somebody is falsely accusing you, pulling into court so that they can rob your inner tunic. In Indian language you can say banyan. Then give them the outer cloak or the outside shirt, good shirt. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದ ಹಾಕುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಂಗಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಿರಿ. In other words, you are saying this is not important for me, my God is more important for me. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Now you are walking through Galilee, Roman government who is ruling over you. The Roman soldiers are asking you to go extra miles, forced actions they are asking from you. ನೀವು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ರೋಮ್ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲನ್ನು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. If someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. ಯಾವನಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬಾ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನೊಡನೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗು. For example, Simon the black man. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯನಾದ ಸೀಮೋನನು he is forced to carry the cross of Jesus. ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. He trusted God and he carried it. ಆತನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು. God honored him. His sons became famous. One became governor, one became a good pastor. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನಿಸಿ ಆತನ 2 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಒಬ್ಬನು ಆತನು ಗವರ್ನರ್ ಆದನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸಭಾಪಾಲಕನಾದನು. Many people in Galilee, they don't have sufficient, and loan, taking money, not returning, these all are normal things in Galilee. Verse 42, give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. ಗಲಿಲಾಯ
ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷಯವಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ 42ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಕೊಡು, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಕೇಳುವವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. Don't be like religious leaders. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಹಾಗೆ ನೀವು You ಆಗಬಾರದು. are called to be salt and light influence in the world. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು, ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು But ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. serve others without any ill feelings. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. But we should have balance. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮತೋಲನ ಇರುವುದು Many ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. times the religious leaders plotted against Jesus, tried to push him, tried to catch him, but Jesus gave many times slip to them because his time is not yet come. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ We ಆತನಾಗಿದ್ದನು. should be sharp like a cobra and inoffensive like a dove. ನಾವು ಹಾವಿನ ಹಾಗೆ ಜಾಣರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ 1 ಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. Timothy 5:8. 1 ತಿಮೋಥಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ, If someone is not taking care of his immediate family, he is worse than a unbeliever. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವನಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So sometimes life becomes so complicated. Ask the counsel of godly people, they will help you. Sometimes you have to defend, sometimes you have to let go. Especially you have to defend when your business and livelihood are at stake. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ದೇವಜನರ ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬದುಕಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. In Proverbs, one repeated thing is reminded is, give no security for another person, you are putting yourself in danger. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಹೊಣೆಯಾಗಿರಬಾರದು. Thessalonians 3:10 says, we have a responsibility to make people responsible, so don't give food for people who don't work. 2 ತೆಸಲೋನಿಕ 3:10 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಯಾವನು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲೋ ಆತನಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. What Jesus is communicating? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನು? Give up your rights like Jesus to reach out to other people. ಇತರರನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. Non-resistant. ನೀವು ಪ್ರತಿರೋಧವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಬೇಕು. Without any resistance, in silence, Jesus took every pain, every insult, every injury, and that's why I and you are saved today. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಾನು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. That is not sufficient. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ You ಸಾಲದು. should go beyond that. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು And that is ಹೋಗುವರಾಗಿರಬೇಕು. verse 43 to 48. ಅದನ್ನು 43 ಮತ್ತು ನಿಂದ 48ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. One Jewish scholar came to Jesus. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ್ಯರ ಜ್ಞಾನಿಯು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ And ಬರುತ್ತಾನೆ. then he asked Jesus. ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. Luke chapter 10 verse 29, he asked Jesus, who is our neighbor? ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು ಯಾರು? For him only Jewish people are his neighbors. ಆತನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಮಾತ್ರವೇ ಆತನ In ನೆರೆಯವರೆಂಬುದಾಗಿ. Galilee you have a mixed crowd. ಆದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು. It is a mixture of every people groups come migrated and filled in Galilee. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. So to make him understand, Jesus told him the good Samaritan story. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. And then Jesus communicated to him, anyone who is within a circle of influence is our neighbor. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ
ಪ್ರಭಾವದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನು ನಮಗೆ He ನೆರೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. couldn't digest that. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ There will be ಆಗಲಿಲ್ಲ. Arameans, there will be Syrophoenician, there will be all vicious people, Arabians, every sort of people. ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದ ಅರಾಮ್ಯದ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ, ಸೈರೋಫಿಯೋನಿಷನ್ ಜನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಗುಂಪಿನವರು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. We should be a blessing to everybody who is in the circle of our influence. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು How can we ಬೀರುವರಾಗಿರಬೇಕು. love people who non-stop persecute us? ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? One man was trying to save a scorpion which fell into a water. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಚೇಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೇಳನ್ನು ಆತನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. The scorpion bit him. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚೇಳು ಆತನನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು. Somehow he took him out. ಹೇಗೋ ಆತನು ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಆಚೆ His ತಂದನು. friend said, "What a senseless fellow! It bit you." ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನೆಂಥ ಮೂರ್ಖನು, ಈ ಚೇಳಿಗೆ ನೀನು Will you ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು help ಹೋದೆ, him again? ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬಾರದು. That nature lover said, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, Scorpion's nature is to bite. ಆ ಒಂದು ಚೇಳಿನ ಸ್ವಭಾವ ಕಚ್ಚುವಂತ My ಸ್ವಭಾವ, nature is to save and help. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವ. Same way Christian's nature is to love and help. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. That is what Leviticus 19:17-18 says. ಅದನ್ನೇ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 19, 17, 18ರಲ್ಲಿ Love your ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. neighbor. How? Like you love yourself. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು? ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೆರೆಯವರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. Christianity in one word is relationship. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳು. Loving God and loving people. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. Not only that. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Proverbs 25:21 says, "Feed your enemies. If your enemy is hungry, give him good food." ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಊಟವನ್ನು, ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡು. So Jesus is saying, these people, religious people, has watered down the scripture and made it convenient, and now they're teaching hate your neighbor, and they are reduced the neighbor into only their value system people. ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಕಲಿಸುವಂತ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಂತ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. Verse 44, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." 44ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Pray for those who persecute you means not pray against those who persecute you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. Naturally will be praying, "God, you finish off this nonsense people. We can't take it anymore." ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರೇ ನೀನೇ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Jim Elliot and 4 other people, they went to outcast people and they killed all of them. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಜಿಮ್ ಏಲಿಯಟ್ ಮತ್ತು ಆತನ 4 ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಔಕಾಸ್, ಈ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರು ಈ 5 ಸೇವಕರನ್ನು ಅವರು ಕೊಂದರು. Jim Elliot's wife Elizabeth Elliot and another one martyr's sister Rachel, they made a choice to go and communicate the gospel to the same murderers. ಆದರೆ ಜಿಮ್ ಏಲಿಯಟ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಆದಂಥ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಏಲಿಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೇಚಲ್ ಅನ್ನವರು, ಇವರು ತಂಡವಾಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ all outcast people came to Jesus Christ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಕಾಸ್, ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಂದರು. Why you should love your enemies and pray for them? ಯಾಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ Verse 45, that you may be sons of your father
in heaven. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಿರಿ. You're reflecting the DNA of your dad. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನೇ He ತೋರಿಸುವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. causes the sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and unrighteous. ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉದಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಳೆಯನ್ನು He ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. is not doing discrimination when he giving sunlight to everybody. ಆತನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆತನು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. Verse 46. 46ನೇ If you ವಾಕ್ಯ, love those who love you, what reward will you get? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೇನು ಫಲ? Are not even the tax collectors doing that? ಸುಂಕದವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ? But we are called to do more than the pagans. ಆದರೆ ಈ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಂತ ದೇವರು Verse 47. 47ನೇ And if you treat ವಾಕ್ಯ, only your brothers, what are you doing more than others? ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ವಂದಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. Do not even pagans do that? ಅನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೋ? Paul is reminding us, when we have jealousy and quarreling in our midst, are you not acting like mere men? ಪೌಲನು ನಮಗೆ ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ವಾಕ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ಸರ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸರಳವಾದ ಜನರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೋ? The scriptures is very hard to practice. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. We are always asking what is not in the scripture. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Who is Cain's wife? ಈ ಕಾಯರನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು? But this scripture no difficulty. ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. Practicing is very tough. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಹಾಗೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ. And whom we should be like? ನಾವು ಯಾರ ಹಾಗಾಗಿರಬೇಕು? Not like pastor or Paul or anybody. ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ. 48. 48ನೇ ವಾಕ್ಯ, Therefore your heavenly Father is perfect. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಿ. Every day we have to have that prayer what Elisha told to Elijah. ಎಲೀಷನು ಎಲಿಯನಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. Jesus, ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, I want to be a holy man, a holy woman, just like you. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುರುಷನು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. And when you are full of Holy Spirit, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಾಗ you will be like Stephen, reflecting Jesus Christ. Forgive them, Lord, they don't know what they are doing. ನೀವು ಸ್ಟೇಫಾನನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಯೇಸುವೇ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. That was a sacred moment. ಅದು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. All heaven stood up. ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಿತ್ತು. And they said, Stephen, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸ್ಟೇಫಾನನೇ, well done. ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. We should grow up to that standard. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. Why? ಏಕೆ? Romans 5. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ Verse 5ನೇ 5 ಅಧ್ಯಾಯ says, 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, through the Holy Spirit God has poured his love into our heart. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಉದಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. When we were still enemies. ನಾವು ಇನ್ನೂ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, Verse 8. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ, God chose to die for us. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು. He traveled the greatest distance any missionary can think of. ಒಬ್ಬ ಮಿಷನರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಯಾಣ He ಮಾಡಿದ್ದನು. came down for us. ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಳಿದು ಬಂದನು. Verse 10. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, We were still enemies, he want to reconcile with us. ನಾವು ಇನ್ನೂ ವೈರಿಗಳಾಗಿರುವಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. You want the surpassing righteousness? ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ನೀತಿ ಬೇಕಾ? It is not
possible within ourselves. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. For that we have to trust in God. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು We need ಭರವಸೆ His ಇಡಬೇಕು. grace. ಆತನ ಕೃಪೆ We ನಮಗೆ should ಬೇಕು. humble and tell our struggles to Him. ನಾವು ದೀನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ We ಹೇಳಬೇಕು. should open up our resentments to Him. ನಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ We should ಹೇಳಬೇಕು. ask Him to fill us again and again till all bitterness is removed. ಎಲ್ಲಾ ಕಹಿತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ತನಕ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. And we should get our wounds healed by His stripes. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು ಗುಣವಾಗಬೇಕು. And only ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ we can forgive the way Jesus forgave. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ May ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. God help each one of us ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. to take oath in God's name. ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. More than oaths. ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಆಣೆ ಇಡುವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ Let us mean when we say yes or no. ನಮ್ಮ ಹೌದು ಹೌದಾಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಾಗಿರ್ಲಿ. Let world know our honesty and integrity. ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥರಾದಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ Let ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. us be people who trust God for vengeance and vindication. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ Let ಇಡಬೇಕು. us trust God continuously to forgive our enemies and love them the way Jesus loved. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. God bless all of you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. As the Lord has spoken to us this morning, let us receive the tenderness of God so that our bitterness would be out. Let us receive His loveliness so that all our ugliness should be out, so that we would be giving and forgiving like our Heavenly Father. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಆ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಹಿತನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ. ದೇವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುರುಪಿತನವು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. As we sing this song, let this be our prayer.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಪ್ರೀತಿಯು, the comforting, abiding presence of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು be with each one of us, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. to let go of all the injuries, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು and ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ, receive God's fresh love and be a blessing even to our enemies. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವೈರಿಗಳು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ. God bless you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.